वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
శాశ్వత రక్షక, పరమ రక్షక, జగద్ రక్షక, విశ్వరక్షక. ఓం శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాత, సర్వపిత, సర్వమాత, విశ్వపిత, విశ్వమాత, జగత్ పిత, జగన్మాత, జగదాంబ, జగజ్జనని. ఓం జగత్పతి, విశ్వపతి, चित्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति. ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्वसखा. ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सर्वगुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य. ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी. ओम शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा. ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट. ओम शाश्वत न्यायाधीशा, अर्यमा. ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा. ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा. ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा. ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्. ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका. ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा. ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपम. ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र. ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता. ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू. ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव. ओम सर्वानुभू, विश्वानुभू. ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः. प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणेश्वरा, प्राणपति, जीवनाधार, जीवनेश्वर, जीवनपति. ओम जन्मदाता. ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक. ओम सत चित अनंत आनंद घन स्वरूपा, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायका. ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, सहोदा, द्रविणोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा. ओम 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 ओम. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, ఉపాధ్యాయులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు,
జడచేతనాది చరాచర జగత్తు స్థావర జంగమ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో. ప్రణవ ప్రణవ. ఓ ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, ఉపార మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ప్రభుత్వానికి పన్ను ఎగొట్టడం జరుగుతుంది. సరిగా పన్నులు కట్టడం లేదు. ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లించకపోవడం నేరం. ఎందుకు పన్నులు కట్టాలి? ఈ సుంకాలు ఎందుకు? నా కష్టార్జితం నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి? కష్టపడి సంపాదించుకుంటుంది నేను. ఒక కూలి కూడా పన్నులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వాహనం కొన్నా, ఏ వస్తువు కొన్నా, ఏ వస్తువు అమ్మినా, తిరిగినా, ఏమి చూసినా రకరకాల పన్నులు, రకరకాల సుంకాలు, భూమి శిస్తు, తహసీలు, ఇంటి పన్ను, రకరకాల పన్నులు. ప్రజలు ఎందుకు పన్నులు ఎగ్గొడతారు? ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా ప్రజలను రక్షించకపోతే, సరైన సౌకర్యాలు కలిగించకపోతే. పన్నుల ఉద్దేశం ఏమిటి? ప్రజారక్షణ, ప్రజల సుఖాలు, ప్రజల భద్రత, ప్రజల అవసరాలు. కష్టపడి సంపాదించుకుంటుంది, దాంట్లో కొంత ఇవ్వడం. పంటలు పండించుకుంటూ కూడా ఇవ్వాలి. ఏం చేసినా ఇవ్వాలి. సంతోషం కోసం, వినోదం కోసం చేసే వాటి కూడా పన్నులు. ఏ వస్తువు కొన్నా, తిరిగినా, ఎగిరినా, దూకినా అన్నిటికీ పన్నులే. ప్రభుత్వాలు ఈ పన్నులు తీసుకుని, ధనం తీసుకుని, ప్రజల కష్టార్జితమైనటువంటి ధనం తీసుకునే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? కొన్ని దేశాలలో ప్రజలు పన్నులు సరిగా చెల్లిస్తారు. అక్కడెందుకు పన్నులు సరిగా చెల్లిస్తున్నారు? ఇక్కడెందుకు పన్నులు ఎగ్గొడుతున్నారు? సరిగా చెల్లించడం లేదు. ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. ప్రజలకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది? కారణం, ప్రభుత్వం దోచుకుంటుంది. ఆ ధనముతో మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జలసాలు చేస్తున్నారు, అనవసరం ఖర్చు చేస్తున్నారు, సుఖపడుతున్నారు. సొమ్ము ఒకటిది, సుఖొకటిది. కష్టపడేది ఒకడు, సుఖపడేది మరొకడు. ఇది అన్యాయం. అందుకే కొందరు పన్నులు ఎగ్గొడుతున్నారు, సరిగా చెల్లించడం లేదు, తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తారు, దానికోసం ఉపాయాలు వెతుకుతారు. అడ్డదారుల్లో, దొడ్డదారుల్లో రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పన్నులు కట్టకండి, ఎగ్గొట్టండి. వేదం ద్వారా పరమాత్మ చెప్తున్నారు, పన్నులు చెల్లించకండి అటువంటి ప్రభుత్వాలకు. ఏ ప్రభుత్వం అయితే ప్రజా రక్షణ చేయదో, సౌకర్యాలు కలిగించదో, సదుపాయాలు కలిగించదో అటువంటి ప్రభుత్వానికి
పన్నులు చెల్లించకండి. పరమాత్మే స్వయంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఆశ్చర్యం ఉంది. ప్రజాపాలన గురించి, ప్రజా రక్షణ గురించి, దేశాన్ని రక్షించుకోవడం కొరకు, సైన్యం కొరకు, ఆయుధాల కొరకు, అస్త్రాల కొరకు వీటిని ఉపయోగించాలి. ఈ ధనాన్ని ఉపయోగించాలి. దేశ రక్షణ ముఖ్యం. సరిహద్దులను కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. అలాగే ప్రజలను పాలించడం, పోషించడం, భరించడం ముఖ్యం. దాని కొరకే అందరూ ఏ పని చేసినా, ఏ వ్యాపారం చేసినా కష్టపడి కూలి కూడా పన్నులు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి కొంటాడు, ఏదో ఒక వస్తువు కొంటాడు. తాగే మత్తు పదార్థాలపైన కూడా పన్నులే ఉంటాయి. అన్నిటికీ పన్నులే. మార్గాల్లో తిరిగితే పన్నులు, వాహనాలకు పన్నులు, అన్నిటికీ పన్నులే. రోగ నివారణ కొరకు ఔషధాలు కొంటే అక్కడ పన్నులే ఉంటాయి. అమ్మితే పన్ను, కొంటే పన్ను, తిరిగితే పన్ను, రవాణా పన్ను, వినోదం పన్ను, అన్నిటికీ పన్నులే. ప్రజాపాలనే శత్రు వినాశనేచ. ప్రజాపాలన కొరకు, శత్రు వినాశనం కొరకు పన్నులు చెల్లించాలి. దాని కొరకు ప్రజాజనా స్వరక్షణార్థమే అర్థమేవ. ప్రజలు స్వరక్షార్థం తమ యొక్క రక్షణ కొరకే కరం దద్యు. కరం పన్నులు. తదర్థమేవ రాజజనా గృహణంతు. దాని కొరకే రాజజనులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం స్వీకరించాలి పన్నులు. నాణ్యత మరొక రకం కాదు. లేకపోతే పన్నులు కట్టకండి అంటున్నారు. సతతం రక్షించాలి, ప్రజలను రక్షించాలి. ఎవరైతే మా రక్షణ చేస్తారో వారికే పన్ను చెల్లిస్తాం. మా రక్షణ, మా సౌకర్యాలు, మా పాలన ఎవరు తెచ్చారో వారికి పన్నులు చెల్లించకూడదు. తే అస్మాన్ సతతం రక్షంతు నోచేత్ మా గ్రహణంతు. ప్రభుత్వాలు పన్నులు స్వీకరించకూడదు, గ్రహించకూడదు, తీసుకోకూడదు. అస్మాకం సకాశాత్ కరం గృహణంతి రాజపురుషులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మా నుండి కరం పన్నులు గృహణంతి గ్రహిస్తారు. తే అస్మాన్ సతతం రక్షంతు. వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం సతతం అస్మాన్ మమ్మల్ని రక్షించాలి, మమ్మల్ని కాపాడాలి. నోచేత్ మార్ గృహణంతు. లేకపోతే పన్నులు గ్రహించకండి. వయమపి తేభ్య కరం నైవ దద్యామ. మేము కూడా వారికి పన్నులు ఇవ్వము, చెల్లించం. అత ప్రజారక్షణాయ ఏవ. ప్రజా రక్షణ కొరకే కరదానం. ఈ పన్నులు ఇవ్వడం అని ప్రజారక్షణ కొరకే. దుష్కర్మభి సహా యోద్ధం. దుష్కర్మలు చేసేవారు, దుష్టు, దుర్మార్గు, రాక్షసులు, అలాగే శత్రులతో వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడం కొరకే. దుష్కర్మభి సహా యోద్ధం. యుద్ధం చేయడానికి, దుష్టం, దుర్మార్గం, దొంగలను, బందిపోట్లను దూరం చేయడానికి. నాణ్యత అర్థమితి నిశ్చయం. వేరే ఉద్దేశం లేదు. వేరే వాటి కొరకు ఈ ధనాన్ని ఖర్చు చేయకూడదు. పన్ను యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ప్రజాజనా స్వరక్షార్థమేవ కరం దద్యు. తదర్థం ఏవ రాజజనా గృహణంతు నాణ్యత ఇది. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఇది. స్వరక్షార్థమేవ. పన్నులు తన కొరకే, ప్రజల కొరకే. ప్రజాధనం ప్రజల కొరకే, ప్రజల సౌకర్యాల కొరకే, ప్రజల రక్షణ కొరకే, దేశ రక్షణ కొరకే, సైన్యం కొరకే, ఆయుధాల, అస్త్రాల కొరకే, విద్య, వైద్యం కొరకు.
ప్రజల ఆరోగ్యం, ప్రజల విద్య, ప్రజల సుఖం, ప్రజల రక్షణ. ఇది ప్రయోజనం, పన్నుల యొక్క ప్రయోజనం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయం 17వ మంత్రం, యజుర్వేద భాష్యే 9వ అధ్యాయ 17 మంత్ర. మంత్రం తే నో అర్వంత తేనో అర్వంతో హవనశ్రుతో హవం విశ్వే శృణ్వంతు వాజినో మితద్రవ సహస్రసా మేధసాత సనిష్యవో మహో ఏ ధనం సమిథేషు జబ్రిరే. సమిథేషు, సమితి అంటే యుద్ధం, యుద్ధాలలో జబ్రిరే, దానికోసం గ్రహించాలి. ధనం సమిథేషు, యుద్ధం కోసమే ధనం, రక్షణ కోసమే ధనం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి తేన ఇత్యస్య నాభనేదిష్ట ఋషి, నాభానేదిష్ట ఋషి. దేవత బృహస్పతి దేవత. ఛందస్సు జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వర. ఈ మంత్రం ఉపదేశం ప్రజాజనా స్వరక్షార్థమేవ కరం దద్యుః. ప్రజలు స్వరక్షార్థం కొరకే, ఈ ప్రయోజనం కొరకే కరం, పన్ను, దద్యుః చెల్లించాలి, ఇవ్వాలి. తదర్థమేవ, దాని కొరకే, ఆ ప్రయోజనం కొరకే రాజజన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గ్రహించాలి. నాణ్యత అయితే వేరే ప్రయోజనం కొరకు కాదు. ఇది ఈ మంత్రం ఉపదేశం. ఈ మంత్రం శబ్దాలకు పదపాఠం. పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదపాఠం. తే నః అర్వంతః హవనశ్రుత ఇది హవనశ్రుతః హవం విశ్వే శృణ్వంతు వాజినః మితద్రవ ఇది మితద్రవః సహస్రసా ఇది సహస్రసాః మేధసాతేతి మేధసాతా సనిష్యవః మహ ఏ ధనం సమిథేషు ఇది సమిథేషు జభ్రిరే. ఈ శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం తేనో అర్వంతో హవనశ్రుతో హవం విశ్వే శృణ్వంతు వాజినో మితద్రవః సహస్రసా మేధసాతా సనిష్యవో మహో ఏ ధనం సమిథేషు జభ్రిరే. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. తేనో అర్వంతో హవనశ్రుతో హవం విశ్వే శృణ్వంతు వాజినో మితద్రవ సహస్రసా మేధసాత సనిష్యవో మహో ఏ ధనం సమిథేషు జభ్రిరే. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు గమనపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థాలు, పదార్థం పేరుతో పదాలకు శబ్దాలకు అర్థాలు. తే అంటే వారు అని అర్థం. నహ అస్మాకం, మా యొక్క. అర్వంతః జానంతః, జానంటే తెలిసిన వారు, జ్ఞానవంతుడు అని అర్థం. జానంతః జ్ఞానవంతుడు, తెలిసినవారు. అర్వంత. హవనశ్రుత ఏ హవనాని గ్రాహ్యాని శాస్త్రాన్ని శృణ్వంతి తే, ఎవరైతే హవనములను, హవనం అంటే ఇక్కడ గ్రహించదగినటువంటి శాస్త్రాలను, ఏ హవనాని, హవన శృత, శృత అంటే వినేవారు. ఎవరు వింటున్నారు, ఏమి వింటున్నారంటే హవనాని, హవనములను వింటున్నారు. హవనములు అంటే శాస్త్రములను, గ్రహించదగిన శాస్త్రాలు. ఏ హవనని, హవనం అంటే హూ దాన ఆదాన అదనేచ, హూ అనే ధాతువుతో జుహోత్యాదిగనం ధాతు పాఠంలో మొదటి ధాతు అది హూ. దాన అదనే ఆదానేచ, దానం అంటే ఇవ్వడం, అదనంటే అనుభవించడం, భోగించడం, ఆదానం
దానం ఇవ్వడం, ఆదానం తీసుకోవడం. ఇవ్వడం ఉంటుంది, అనుభవించడం ఉంటుంది. అదనం అంటే భక్షణ కూడా అర్థం వస్తుంది. భక్షించడం, భోగించడం. ఆదానం తీసుకోవడం. హవనం అనే శబ్దానికి ధాతువు అది. అందుకే గ్రహించాలి. ఏం గ్రహించాలి? ఇక్కడ శాస్త్రాలను గ్రహించాలి. గ్రహించలేనటువంటి శాస్త్రాలు వినాలి. శ్రుత అన్నారు. అందుకే హవన శ్రుత వినేవారు, శాస్త్రాలను వినరి. వినదగిన, గ్రహించదగిన శాస్త్రాలను వినేవారు తే వారు. అది హవన శ్రుత. హవం అధ్యయన, అధ్యాపన జన్యం, బోధ శబ్ద సమూహం. హవం ఇక్కడ కూడా హవం అనే శబ్దం వచ్చింది. దాని అర్థం అధ్యయనం, అధ్యాపనం అనే యజ్ఞం. అది కూడా యజ్ఞమే, హవనమే. అధ్యయనం చేయడం, అధ్యాపనం చేయడం. అధ్యయనం, అధ్యాపనం జన్యం, దాని ద్వారా పుట్టినటువంటి, ఉత్పన్నమైనటువంటి బోధ అంటే కలిగిన. అధ్యయనం ద్వారా, అధ్యాపనం ద్వారా కలిగినటువంటి. అధ్యయనం చేస్తే కూడా బోధ కలుగుతుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది, అవగాహన. అధ్యాపనం చేస్తే కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది, బోధ కలుగుతుంది. దాన్ని అన్నారు అధ్యయన, అధ్యాపన జన్యం, బోధ శబ్ద సమూహం. దాన్ని హవం అన్నారు. అంతేకాదు, అర్థి ప్రత్యర్థినాం వివాదం చ. హవం అంటే వివాదం కూడా. అర్థి ప్రత్యర్థి వివాదంలో ఇద్దరు ఉంటారు, వాది ప్రతివాది. అర్థి ప్రత్యర్థి అంటే ఒకరు తన ఫిర్యాదు చెప్పేవాడు. పోలీసులకు మనం కంప్లైంట్ ఇస్తాం, కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు అర్థి అవుతాడు. ప్రత్యర్థి వ్యతిరేకం ఉన్నవాడు ప్రత్యర్థి. వారి వివాదం అన్నారు హవం అంటే. హవం అధ్యయనం, అధ్యాపనం వలన కలిగినటువంటి బోధ శబ్ద సమూహం. తర్వాత అర్థి ప్రత్యర్థి యొక్క వివాదం. నిన్న కూడా 16వ మంత్రం కూడా హవేషు అనే శబ్దం వచ్చింది. అక్కడ హవేషు అంటే సంగ్రామేషు అన్నారు. యుద్ధాలలో. హవం అంటే యుద్ధం కూడా, వివాదం కూడా, తగాద కూడా. అధ్యయన, అధ్యాపన జన్యం, బోధ శబ్ద సమూహం, అర్థి ప్రత్యర్థీనాం వివాదం చ. 2 అర్థాలు చెప్పినారు హవం అంటే. విశ్వే సర్వే విద్వాంసులందరూ. విశ్వం అంటే సర్వం. సర్వే ఎవరు? సర్వే అందరు ఎవరంటే విద్వాంసులందరూ కూడా. శృణ్వంతు వినండి. శృణ్వంతు వినండి. వాజినః ప్రశస్త ప్రజ్ఞాః. వాజిన అంటే గుర్రాలు, వాజిన అంటే శక్తి. రకరకాల అర్థాలు చెప్పుకున్నాం వాజిన శబ్దానికి అర్థం. ఇక్కడ వాజిన అంటే ప్రశస్త ప్రజ్ఞ, ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞ. వాజిన శబ్దానికి అర్థం. మరొక అర్థం ప్రశస్త యుద్ధ విద్యా విధుడు. సుశిక్షిత తురంగ అన్నారు నిన్న వాజిన శబ్దానికి. మంచి శిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి తురంగములు, గుర్రాలు. ప్రశస్త యుద్ధ విద్యా విధులు, యుద్ధం గురించి, యుద్ధ విద్య గురించి సరిగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు వాజిన. ఈ మంత్రంలో వాజిన అంటే ప్రశస్త ప్రజ్ఞ. ప్రశస్తం అంటే ప్రజ్ఞ గలవారు. ప్రశస్త ప్రజ్ఞా బహువచనం. ఎవరు? విద్వాంసులు అలా ఉండాలి. మితద్రవ ఏ మితం శాస్త్ర ప్రమితం విషయం ద్రవంతి తే. మితం అంటే పరిమితం, ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా, ఎంత అవసరం అంత అని అర్థం. ప్రమితం ప్రకృష్టంగా, మితం సరైన కొలతతో విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేవారు. మితద్రవ అంటే శాస్త్రయుక్తంగా విషయాలను పొందినవారు అని అర్థం వస్తుంది. ఏ మితం శాస్త్ర ప్రమితం విషయం ద్రవంతి. ద్రవంతి అంటే ఇక్కడ గచ్చంతి అంటే తెలుసుకున్నవారు, ఎరిగినవారు, అటువంటి విద్వాంసులు. తే వారు. సహస్ర సాహ ఏ సహస్రం విద్యా విషయాన్ సనంతి తే. అటువంటి వారు. సహస్రం వేల విద్యా విషయాలను తెలుసుకున్నవారు.
సహస్రశ అసంఖ్య అసంఖ్యాకం వేలకు వేలు వేలాదిగా అంటాం. అంటే ఎన్నో అసంఖ్యాక విద్యలు, ఎన్నో విద్యల ఆ విషయాలను సేవించేవారు, తెలుసుకునేవారు. సహస్రశాహ ఏ సహస్రం విద్యా విషయాన్ సనంతి తే అటువంటి వారు. మేధసాత మేధానాం సంగమానాం సాతిర్దానం యేషు. ఇక్కడ మేధ అంటే సంగమనం, కలవడం అని అర్థం. ఉత్తమ సంగతి అని అర్థం. ఉత్తమ సంగతి పొందేవారు, మంచి సాంగత్యం పొందేవారు. మేధానాం, మేధ అంటే అర్థం శీఘ్ర బుద్ధి, సూక్ష్మ బుద్ధి, తొందరగా అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిని మేధ అంటారు. ఇక్కడ మేధ సాత, మేధానం అంటే సంగమానం, సాతిర్ దానం యేషు ఎవరి వలన మంచి సాంగత్యం జరుగుతుంది, ఉత్తమ సంగతి, ఉత్తమ సత్సంగతి, సన్నిధి, సాంగత్యం జరుగుతుందో అటువంటి వారు. అత్ర సప్తమి బహువచనస్య సుపం సులుక్, అటువంటి వారిలో అని అర్థం వస్తుంది. యేషు శబ్దంలో సప్తమి విభక్తి లేదు, మేధ సాత, కానీ అర్థంలో చెప్తున్నారు. మేధానం సంగమనం సాతిర్దానం, సాతిర్దానం సాతి అంటే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందో అందులో. అత్ర సప్తమి భవచనాంతం, ఇది మేధసాత అని సాంగత్యములలో చెప్పేది అని అర్థం. ఇది డా ఆదేశ, దాని ప్రత్యయం ఆదేశం అవుతుందని ఈ అష్టాదశ సూత్రం ఆధారంగా వ్యాకరణ నియమం చెప్పడం జరిగింది. సుపాం సులుక్ అష్టదయ 7 1 39. సనిష్యవ ఆత్మన శనిం సంవిభాగం ఇచ్చవ, తన యొక్క విభాగం అంటే ఇక్కడ తన కష్టాజితాన్ని ఇవ్వడం, పన్ను రూపంలో ఇవ్వడం అని అర్థం అన్నమాట. ఇది శనిష్యవ ఆత్మ తన యొక్క, శనిం సంవిభాగం శని అంటే విభాగం, ఇచ్చవ కోరేవారు. శని శబ్దాత్ కెచి లాలసాయాం సుఖ్ తత ఉ, ఇది వ్యాకరణ నియమం. మహత్ గొప్పనటువంటి, ఏ ధనం ఏది ధనం ఉందో, శ్రీయం శ్రీ అంటే శ్రీ శోభ అన్ని కూడా, ధనం అంటే శ్రీయం అన్నారు. సమిథేషు సంగ్రామేషు, సంగ్రామములలో, సమరముల యుద్ధాలలో, అంటే యుద్ధాల్లో ఖర్చు చేయని అర్థం. సమిథేషు సమిథ ఇది సంగ్రమనామసు పఠితం నిఘంటు 2:17. సమిథ అంటే సంగ్రామం, యుద్ధం. జభ్రిరే భరియు ధారణ చేయాలి, అంటే ఈ ధనం యుద్ధాల్లో ధారణ చేయాలి, యుద్ధాల్లో ఖర్చు చేయాలని అర్థం. జభ్రిరే భరేయు భరించాలి, అంటే పోషించాలి, ఖర్చు చేయాలి, అక్కడ ధరించాలి అని అర్థం. అక్కడ ఉంచాలి అంటే అక్కడ ఖర్చు చేయాలి. అత్ర అభ్యాసస్య వర్ణవ్యక్తేన వస్య జహ, ఈ వ్యాకరణం ఇలా ఈ ప్రత్యయం మారిపోతుందని చెప్పడం జరిగింది. జా ఎందుకు వచ్చింది? భ్రిరే, భ్రిరే అంటే సరిపోతుంది, అంటే భరే అని అర్థం. భరే అంటే భరించాలి, ధరించాలి, పోషించాలి అని అర్థం. మరి జా ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వర్ణవ్యక్తేన వస్య జహ, ఈ మంత్రం శతపథ బ్రహ్మను కూడా వర్ణించడం జరిగింది, వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఇవి మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం. ఏ అర్వంతో హవనశ్రుతో వాజినో మితద్రవ సహస్రసాహ సనిష్యధ్వ రాజజన, అంటే రాజులు ఎలా ఉండాలి, ఈ రకం ఉండాలి. మొత్తం అర్వంత తెలిసిన వారు ఉండాలి. హవనశ్రుతులు అంటే అధ్యాపనం జన్యం ద్వారా, అంటే అధ్యయనం ద్వారా, అధ్యాపనం ద్వారా పుట్టినటువంటి, కలిగినటువంటి బోధ, ఆ శబ్దాలు అర్థాలు, అటువంటి వారు. ఇక్కడ మాటి మాటికి తే అన్నారు, అటువంటి వారు అనమాట. అటువంటి వారు ఎవరు? ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం అనమాట. అర్వంత హవనశ్రుత వాజిన మితద్రవ సహస్రస సనిషధ్వో రాజజన, అటువంటి వారు మేధసాత సమితేషు నో మహోధనం జభ్రిరే, అంటే ఈ ధనాన్ని ఎక్కడ? సమితేషు యుద్ధాలలో, మేధసాత ప్రజల యొక్క రక్షణలో, సాంగత్యంలో, దానికోసం ఖర్చు చేయాలి.
ధనం జయభ్రిరే తే విశ్వే అస్మాకం హవం శృణంతు. ఆ విద్వాంసులు మా యొక్క హవమును, హవం అంటే ఇక్కడ ప్రశస్త ప్రజ్ఞ లేదా అధ్యాపన జనేటువంటి బోధను లేదా అర్థి ప్రత్యర్థి వివాదం అంటే మా ఫిర్యాదులను, మా బాధలను, మా సమస్యలను నేను విన్నవించుకుంటున్నాము, మా మొరను ఆలకించి, మా ప్రార్థన ఆలకించి మా సమస్యలు దూరం చేయండి అని అర్థం వస్తుంది. అస్మాకం హవం అర్థి ప్రత్యర్థినాం వివాదం చ, మా వివాదాలను, మా తగాదాలను వినండి, మా బాధలను దూరం చేయండి అని అర్థం. భావార్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం, ఏ ఈమె, ఇక్కడ శబ్దంలో యా ఈమె ఉంది, యా తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి ఏ, నిజానికి అది ఏ, యా ఈమె ముద్రణ దోషం కాదు. ఏ సంధి అన్నమాట, ఏ ఈమె సంధి కలిపితే యా ఈమె అవుతుంది, సంధి విచ్ఛేదం చేస్తే ఏ ఈమె విడగొట్టుకుంటే ఏ అంటే ఎవరైతే ఈమె ఈ రాజపురుష, ఈ రాజపురుషులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారో, అస్మాకం సకాశాత్ మా నుండి, అస్మాకం సకాశాత్ మా నుండి, మా వద్ద నుండి, కరం పన్ను, ఈ తహసీల్ కానీ సుంకాలు ఇవన్నీ రకరకాల ఏవైతే ఉన్నాయో ట్యాక్సీలు అన్నీ కూడా, గృహణంతి గ్రహిస్తారు, తే వారు, అస్మాన్ సతతం రక్షంతు వారు మమ్మల్ని సతతం నిరంతరం రక్షించాలి, రక్షించుదురుగాక, రక్షించాలి కూడా, రక్షంత అంటే రక్షించాలి. నోచేతుమా గృహణంతు లేకపోతే గ్రహించకండి, పన్ను గ్రహించకండి, మా నుండి పన్నులు గ్రహించాలి. కరం గృహణంతి గ్రహిస్తారు, తే అస్మాన్ సతతం రక్షంతు వారు మమ్మల్ని సతతం రక్షించుగాక, రక్షించాలి. నోచేత్ లేకపోతే, నోచేత్ మా వద్దు, గృహణంతు అంటే గ్రహించకండి, స్వీకరించకండి, పన్నులు తీసుకోకండి. వయమపి తేభ్య కరం నైవ దద్యామ మేము కూడా, వయమపి మేము కూడా, తేభ్య వారి కొరకు అంటే వారికి, కరం పన్నులు, నయేవ ఇవ్వము, దద్యామ ఇవ్వము, ఇవ్వకూడదు. అత ప్రజారక్షణాయ ఏవ కాబట్టి ప్రజారక్షణ కొరకే, కరదానం కరం ఇవ్వడం అంటే పన్నులు ఇవ్వడం అనేది ఉంటుంది. దుష్కర్మిభి సహ తర్వాత అదేం చేయాలి, దుష్కర్మలు చేసేవారు ఉంటారు, వారితో యుద్ధం చేయడానికి, దుష్కర్మభి స యోద్ధం దుష్టులతో, దుర్మార్గులతో, రాక్షసులతో, చెడ్డవారితో, దేశద్రోహులతో, శత్రులతో యుద్ధం చేయడం కొరకు, యుద్ధం చేయడం కొరకే. నాణ్యత అర్థం ఇది, వేరే ప్రయోజనం లేదు, ఇది నిశ్చయం, ఇది నిశ్చయం అంటే పన్నుల వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి, వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పన్నులు తీసుకున్నప్పుడు బాధ్యత ఉంటుంది, కర్తవ్యం, ప్రభుత్వాల యొక్క కర్తవ్యం అది. అందుకే వేరే దేశాల్లో పన్నులు సరిగా చెల్లిస్తారు ప్రజలు, ఎందుకంటే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు, చూస్తారు, రక్షిస్తారు కాబట్టి అక్కడ నమ్మకం ఉంటుంది ప్రభుత్వం పైన. ఇక్కడ నమ్మకం లేదు కాబట్టి ప్రజలు పన్నులు ఎగ్గొడుతున్నారు. అడగాలి పన్నులు చెల్లించేవారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారు, లెక్కలు చూపించమని చెప్పాలి ప్రభుత్వాలను, అప్పుడు సరిగా ఉంటుంది. ఇది పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం ఇది. ఒకసారి మంత్రం, ఓం తేనో అర్వంతో హవనశ్రుతో హవం విశ్వే శృణ్వంతు వాజినో మితద్రవ సహస్రస మేధసాత సనిష్యవో మహో ఏ ధనం సమిథేషు జభ్రిరే. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? పన్నులు చెల్లించేవారు సరే చెల్లిస్తున్నారా, ఎగ్గొడుతున్నారా?
అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే, లేదా చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. అధ్యయన అధ్యాపనం అనే యజ్ఞం ద్వారా కలిగిన బోధ అంటే గురుజీ దాని ద్వారా దానికి ఈ పన్నులకి సంబంధం ఏంటి? అంటే ప్రభుత్వం యజ్ఞాలను ప్రభుత్వం ద్వారా హవం అంటే అది హవనశ్రుత. ఇది హవం అంటే అధ్యాపనం ద్వారా కలిగిన బోధ. అంటే ఏంటి? ఏం అధ్యయనం అంటే మన రాజ్యాంగం ఏమిటి, చట్టం ఏమిటి, న్యాయం ఏమిటి, వీటి తెలిసి ఉండాలి. ఏది న్యాయం, ఏది అన్యాయం. దాని అర్థి ప్రత్యర్థినాం వివాదాంశ అన్నారు. అర్థి అంటే కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు, కంప్లైంట్. ప్రత్యర్థి అంటే వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడు, అంటే ముద్దాయి, నేరస్తుడు, అటువంటి వాళ్ళు. పోలీసులో ఫిర్యాదు చేస్తాం, కంప్లైంట్ ఇస్తాం కదా, అది అర్థి అవుతుంది. అర్థి అంటే ప్రార్థించేవాడు, మాకు అన్యాయం జరిగింది, న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మనం అప్లికేషన్ ఇస్తాం. ప్రత్యర్థి, వారి వివాదం ఉంటుంది, దాన్ని హవం అన్నారు. అది ఎలా తెలుస్తుంది? అధ్యాపనం ద్వారా. ఎవరు తప్పు, ఎవరు ఒప్పని తెలియాలి కదా. ఎవరేమన్నారు, ఎవరు అన్యాయం చేస్తున్నారు. అర్థి ప్రత్యర్థినాం వివాదం, రెండు అర్థాలు చెప్పినారు హవం అంటే శబ్దానికి అర్థం. ఇక్కడ హవం అంటే యజ్ఞం అని చెప్పలేదు. హవన శ్రుత అంటే ఏ హవనాని గ్రాహ్యాని శాస్త్రాన్ని, ఎవరైతే గ్రహించదగిన శాస్త్రంలో వింటారో అని అర్థం. శృత అంటే వినేవారు, తే అటువంటి వారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. అరవంతా అంటే తెలుసుకొని ఉండాలి, జానంతా న్యాయాన్యం తెలిసి ఉండాలి, సరిగ్గా వినాలి, శాస్త్రం కూడా అధ్యయనం చేయాలి, చేసి సరిగ్గా వినాలి. అంటే ఈ పోలీసు వారు కానీ, న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు, న్యాయాధీశులు, ఇటువంటి వారు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలి, న్యాయం చేయాలి, బాగా అధ్యయనం చేయాలి, అధ్యాపనం చేయాలి, తెలియజేయాలి, శాస్త్రం గురించి, చట్టాల గురించి, రాజ్యాంగం గురించి, అటువంటి వివాదాలను దూరం చేయాలి, పరిష్కరించాలి. ఎవరు మనకి వెంటనే విశ్వే అన్నారు. సర్వే విద్వాంసులు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు, న్యాయాధీశులు, పోలీసు వాళ్ళు, తెలిసినటువంటి మేధావులు, ఈ నాయకులు, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ వస్తారు. శృణ్వంతు, వినండి, బాగా వినాలి. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి? వాజిన ప్రశస్త ప్రజ్ఞా, మంచి ప్రజ్ఞతో, ప్రకృష్ట జ్ఞానంతో వినాలి. ఇంకా నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో మళ్ళీ మితద్రవ అనేటువంటి శబ్దం వచ్చింది గురుజీ. అంటే 16వ మంత్రములో మితద్రవ అనే శబ్దం వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. అక్కడేమో నియమముగా వ్యవహరించేవారు అని చెప్పబడింది, ఇక్కడేమో శాస్త్రీయ దృశ్యము ప్రాప్తించుకునేవారు చెప్పండి. ఏంటి గురించి వీటన్నిటి కాదు? ఇక్కడ శాస్త్రం అవసరం కదా, చట్టాల గురించి తెలిసి ఉండాలి కదా స్పష్టంగా. ఏ మితం, శాస్త్ర ప్రమితం అంటే ఇక్కడ కొలిచినట్టు ఉండాలి. ఎవరేమంటున్నా సరిగ్గా తీర్పిచ్చేటప్పుడు జడ్జి ఏం చేస్తాడు? ఎక్కడ న్యాయం ఉంది, ఎక్కడ అన్యాయం ఉంది చూడాలి కదా. ప్రమితం, ప్రకృష్ట, కొలత. ఇక్కడ కొలత అంటే సరిగ్గా చూసుకోవాలి, శాస్త్రానికి కొనుక. అంటే న్యాయశాస్త్రం ఉంటాయి కదా, ఈ చట్టాలు, రాజ్యాంగాలు, వాటితో తెలియాలి. ఇక్కడ ద్రవంతంటే తెలుసుకోవాలి, ద్రవంతాన్ని గచ్చిందంటే తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి వారు తే అంటే అటువంటి వారు, వీళ్ళందరూ కూడా అరవంత, హవనశ్రుత, తర్వాత ఇంకేమన్నారు? వాజిన, మితద్రవ, శాస్త్రస్థ. తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇదంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. వారి గుణాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఇలా ఉండాలి. శాస్త్ర ప్రమితం విషయం ద్రవంతి. శాస్త్రం అంటే ఇప్పుడు చట్టాలు సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సెక్షన్ అనుకూలంగా ఉండాలని అర్థం. శాస్త్ర ప్రమితం అంటే సెక్షన్కి అనుకూలంగా ఉండాలి. ఒక సెక్షన్ ఒక నంబర్ అటు ఇటు అయితే మారిపోతుంది కదా.
ఇప్పుడైతే మన రాజ్యాంగం అలాగే సిఆర్పిసి ఆ, ఆ, రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్స్ నంబర్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఒక అక్షరం ఒక్కోసారి ఒక అక్షరం ఒక శబ్దం అటు అయినా అక్కడ మారిపోతుంది. మారిపోతుంది. కేసే కింద మీద అవుతుంది. అవును. ఒక సెక్షన్ అటు ఇటు అయినా సెక్షన్ అక్కడ ఒక పదం అటు ఇటు అయినా అవును. ఒకసారి అక్షరం అటు ఇటు అయినా ఆ నేరం మారిపోతుంది. పోలీసు వాళ్ళు చేసే అదే కదా. ఈ న్యాయవాదులు కానీ అవును. ఒక సెక్షన్ అటు ఇటు చేసి మార్చేస్తారు, లేదా ఒక శబ్దం మార్చేస్తారు. అదే చంపాడు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. చంపాడు ఇప్పుడు బెదిరించాడు. ఎలా బెదిరించాడు? కర్రతో బెదిరించాడా, వేలితో బెదిరించాడా? అక్కడ కర్ర అనుకోండి, వేలు అని రాశాడు అనుకోండి, వేలు అంటే పెద్ద పెద్ద కాదు. అదే కర్రతో బెదిరిస్తే వేరే చట్టం అవుతుంది. అదే కత్తితో బెదిరిస్తే వేరే చట్టం అవుతుంది. అదే పిస్తోల్తో రైఫిల్తో బెదిరించడం జరుగుతుంది. వేలితో బెదిరించాడా, మాటలతో బెదిరించాడా, కత్తితో బెదిరించాడా, పిస్తోల్తో బెదిరించాడా, దేంతో బెదిరించాడు? బాంబులతో బెదిరించాడా, కొట్టి బెదిరించాడా, పొడిచి బెదిరించాడా? అవన్నీ ఉంటాయి కదా. బెదిరించడమే. దాన్ని శాస్త్ర ప్రమితం అంటే న్యాయశాస్త్రం దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. అది తెలిసిన వారే ఉండాలి. శాస్త్ర ప్రమితం విషయం ద్రవంతిత్తే అటువంటి వారు సరిగ్గా ఎరిగిన వారే ఉండాలి. అక్కడ ద్రవించడం అంటే సరిగ్గా అధ్యయనం చేసి తెలుసుకున్నవారు. అంటే ద్రవించడం కాదు. వచ్చింది ద్రవించడం అంటే గచ్చంతి అని. గచ్చంతి మిగతా అంటే అక్కడ గచ్చంతి అనే శబ్దం వచ్చింది అర్థం. ఇంకా అంటే అసంఖ్యాక పొందు తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఓం నమస్తే గురు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యంగ్స్టర్స్ లా గురుజీ, వాళ్ళు ఎక్కువ కార్పొరేట్ లో ఉండి వాళ్ళు ఎక్కువ స్లాబ్ ట్యాక్స్ కట్టడం వల్ల కొంతమందికి ఒక భావన ఏముంటుందంటే, మేము హైయెస్ట్ పేడ్ ట్యాక్సెస్ పేయర్స్ అలాంటి వాళ్ళు 1% ఈ దేశంలో ఉండి మేము 30% పైన ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కాబట్టి వేరేగా ఫిలాంథ్రాఫిక్ అదే దానాలు ఇవి ఏవైనా మనం చెప్తే వాళ్ళు చేయడానికి అదంతా వెళ్ళి పేదవాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేమెందుకు ఇప్పుడు చెయ్యాలి వేరేగాన, అది కూడా మా సేవే అయినట్టే అన్నట్టు అంటున్నారు గురుజీ. సో దీనికి మనం ఎలా మార్చగలం? వాళ్ళ భావన అది కరెక్టేనా? వాళ్ళ భావన ఏంటి? కాదు, అది ఇది ఇష్టం కదా. దానం చేయడం మన ఇష్టం, బలవంతం కాదు కదా, కంపల్సరీ కాదు కదా, చట్టం కాదు కదా. మీ ఇష్టం ఏం లేకపోతే ఏంటి, దానం చేయకండి, మీ ఇష్టం. అది ట్యాక్స్ కదా. ఇది తప్పదు, ఇది బాధ్యత, ఇది కర్తవ్యం, ఇది చట్టం. ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం చేస్తారు. అందువల్ల ఇది ఇలాంటి దానాలు ఏమైనా మనం అంటే అది వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకంటే అది మేము చేసింది అందరూ చేయట్లేదు, మేము చేస్తున్నాము. అది వెళ్ళి మళ్ళీ పేదవాళ్ళకే యూజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్. అది కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. మన కోసం మళ్ళీ వేరే ఎవరైతే పే చేస్తున్నామో వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఏం వేరేగా యూజ్ చేయట్లేదు, పేదవాళ్ళకి వెళ్తుంది కాబట్టి మేము వేరేగా పేదవాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇవ్వకండి, అది ఇష్టం కదా, మన దానం చేయడం ఇష్టం కదా, ఇవ్వకండి. ట్యాక్స్ పే చేయండి. ముందు అడగండి, ప్రభుత్వాన్ని అడగండి, ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ట్యాక్సులు తీసుకొని ధనం తీసుకొని ఏం చేస్తున్నారు అడిగే హక్కు ఉంటుంది. అది మధ్యలో వచ్చింది, లెక్క చూపించాలి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి, ఏం చేస్తున్నారని అది అడిగారు కూడా, అడిగే హక్కు ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారు, రాజకీయ నాయకులు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు అనవసరంగా, దేశ విదేశాలు తిరుగుతూ విలాసాలకు, వారి భోగాలకు, వారి సుఖాలకు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో రూపంలో, తాగుబోతు కూడా ట్యాక్స్ చెల్లిస్తాడు, తాగేవాడు. బీర్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా ట్యాక్స్, భయంకర ట్యాక్స్ ఉంటాయి అక్కడ. దాని మీద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అది బయటికి తెలియదు. అది రోడ్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి. అదే మళ్ళీ ఎన్ని రోడ్డు పైన ఎన్ని ట్యాక్స్ ఉంటాయి. వెహికల్ ఉంటే వెహికల్ లైఫ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఎన్నో ట్యాక్స్లు ఉంటాయి. పెట్రోల్ అంటే పెట్రోల్ పైన ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఏ వస్తువు కొన్నా, ఏ పార్ట్స్ కొన్నా, ఏ స్పేర్ పార్ట్ కొన్నా తప్పకుండా దానికి ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ఏ వస్త్రం కొన్నా, ఏం కొన్నా, ఏ వస్తువు కొన్నా ఉంటాయి. సబ్బులు కొన్నా, ఔషధాలు కొన్నా ట్యాక్సులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు జిఎస్టీ అని అదే ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా. అవును, అన్ని మనకి ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంటాయి.
మన ఇంటి పన్ను కడుతుంటాం, హౌస్ ట్యాక్స్. దాంట్లో మళ్ళీ లైబ్రరీ ట్యాక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడ లైబ్రరీలు ఉన్నాయి? లైబ్రరీ ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు ఇంటి పన్నులు, అక్కడ రాసి ఉంటుంది గ్రంథాలయం పన్ను అని చెప్పేసి. అవును. ఎక్కడ గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి? అందరు చెల్లిస్తున్నారు. మరి అడగాలి, అడిగే హక్కు ప్రజలకు ఉంది. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. రాజు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ వారు బుద్ధివంతులై జ్ఞానవంతులై ఉండి అనేకమైనటువంటి శాస్త్రమైన విషయాలు తెలుసుకున్న వారై అసంఖ్యాకమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్న వారై ఉన్నటువంటి వాడు ఉండాలి. మరి ఇంకేమో వినే స్వభావం ఉండాలి. అధ్యయనం అధ్యాపనం చేసినటువంటి ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ రాజు కానీ అలా ఉన్నప్పుడు ఆ రాజు కూడా స్వాభిమానం కలిగి ఉంటాడు. తన ఆత్మ యొక్క గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా కాకుండా తన ఆత్మని ఉన్నత వైపు వెళ్ళేటట్టుగా ఉంచుకున్నటువంటి ఏ రాజు అయితే ఉన్నాడో ఆ రాజు కూడా దాన గుణం కలిగిన వాడై ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రజారక్షణ జరగాలంటే రాజు ఈ దుర్మార్గులని ఎవరైతే దుష్టులు ఉన్నారో వాళ్ళు తరిమివేసి ప్రజల దానం కూడా రాజు ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి, అది కర్తవ్యం. రాజు దానం చేసిన అవసరం ఉండదు. అది రాజు చేసిన, అది బాధ్యత, అది కర్తవ్యం. అది ప్రజలు రక్షించడం, ప్రజలకు దానం ఇవ్వడం ఉండదు. ఇచ్చే గుణం రాజు అనేది ప్రజలకు దానం ఏమి ఇవ్వడు. రాజు తన ధనం కాదు, తన కష్టార్జితం కాదు. రాజు సేవకుడే, రాజు కూడా ప్రజా సేవకుడే. రాజు కూడా అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ రాజులు వారు కూడా వేతనం తీసుకుంటారు. రాజమాత పదవి ఉండేది, రాజమాత కూడా వేతనం ఉండేది. మన చేతిలో చూస్తాం రాజమాతకు, పట్టపురానికి, వాళ్ళ కూడా, యువరాజు కూడా ఈ పేరైతే ఉందో వాటికి వాళ్ళకు వేతనం ఇచ్చేవారట, జీతాలు ఇచ్చేవారట. వారు కూడా సేవకులే, ప్రజా సేవకులే. వారు దానం చేయడం ఏమి ఉండదు. ఇచ్చే గుణం ప్రజలకు ఇస్తారు. గురుజీ ఆ విధంగా దుష్టులను తరిమివేయాలి. రాజు రక్షించాలి, అంతే. రాజు రక్షించాలి. జరిగినప్పుడే రాజ్యము ప్రదర్శన జరుగుతుంది. స్త్రీ శోభ ఇవన్నీ కూడా వర్ధిల్లుతాయి. రెండోది ఇక్కడ మేధశాత అనే దాంట్లో గురుజీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కలవడం అనేది సంగతీకరణము, దానము, అది కూడా ఇక్కడ వర్తిస్తుంది గురుజీ. సంగతీకరణము, దానము, దేవపూజ అంటే ఎవరైతే జ్ఞానులు, విద్వాంసులు, బుద్ధివంతులు ఉన్నారో వారిని గౌరవించడం కూడా దేవపూజ కింద, ఈ మూడు కలిపి యజ్ఞం కింద, అంటే యజ్ఞం అంటే శుభకరం కింద వర్తిస్తుంది గురుజీ. ఇక్కడ మేధానం సంగమానం సాతిర్దానం యేషు అన్నారు గురుజీ. మేధశాత అంటే ఉత్తమ సంగతి పొందడం కొరకని అర్థం. సంగతీకరణం భావించవచ్చు అంటారు. అది సంగతీకరణం అంటే తీసుకోవడమే కదా, కలవడం కాదు. సంగతి తీసుకోవడం అర్థం వస్తుంది, కలవడం అర్థం వస్తుంది. అదే కలవడం, సాంగత్యం, ఉత్తమ సాంగత్యం. నమస్తే గురుజీ. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ. ఆ మధ్య అది నేషనల్ లెవెల్లో ట్యాక్స్ పేయర్స్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టారు. అందులో సభ్యులకు సంబంధించి ఒక లెటర్ పంపారు వాట్సాప్లో. అది ఎందుకంటే అది కట్టిన పన్నుకి దాన్ని వీళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ కోసం నాయకులు ఉచితాలు ఇచ్చేసి ప్రజలకి ఒక గ్రూపును తయారు చేసుకొని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. మేము కట్టే పన్నుని దాన్ని ఎలాగా వినియోగం చేస్తున్నారు అది చెప్పవలసిన బాధ్యత నాయకులకు ఉందనేది అడుగుతూ ఒక అసోసియేషన్ పెట్టారు. సభ్యులు అవ్వమని అధికారం ఉంటుంది. ఏదైతే పన్ను చెల్లిస్తారో రైతులు అందరికీ ఉంటుంది, ప్రజలందరూ కూడా అడిగే హక్కు ఉంటుంది, ఉండాలి. వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అది ముందు నుంచి ఉన్నట్టు వేరే దేశాల్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంది, మన దేశంలో కూడా ఇప్పుడు చైతన్యం వస్తుంది. కానీ మన శాస్త్రాల్లో, ప్రాచీన గ్రంథాల్లో కానీ వ్యవహారంలో కూడా రాజుని కూడా నిలదీసేవారు ప్రజలు అప్పుడు కూడా. ఇంకా ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఇప్పుడు గురూజీ నమస్తే. అంటే ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు
ఆ శాస్త్ర అవగాహన లేదు. ఆ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన అంటే కొంత ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్టు పరంగా ఆ ఉండొచ్చేమో గాని కాలేజీల్లో స్కూల్స్ లో చదివేది ఈ శాస్త్రాల పట్ల అయితే అవగాహన లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఈ ఈ ప్రజలు చెల్లించేటటువంటి పన్నులు ఉచిత పథకాల కింద ఇచ్చినా కూడా అది ఎవరికి అందించాలి అనే దానిలో కూడా కరెక్ట్‌నెస్ లేదు అనిపిస్తుంది గురూజీ. ఇప్పుడు మహిళలకి ఉచిత బస్ సౌకర్యం అన్నారు. మరి మహిళలందరికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా! నిమ్న వర్గంలో ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే పేదవాళ్ళు, లేతే అవసరమైన వాళ్ళు అట్లా కేటగరీ చేయకుండా ఈ ఇదిగో వీళ్ళందరికీ ఉచితం. ఇదిగో వీళ్ళందరికీ ఉచితం. అలా అనడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ధనం అనేది దుర్వినియోగం అవుతుందేమో అమ్మా అనిపిస్తుంది ఒకటి గురూజీ. గమనించండి. ఈ ఉచిత గురూజీ. ఉద్దేశ్యం ఏంటి? ప్రభుత్వాలు ఈ పార్టీల ఉద్దేశ్యం ఏంటి? వాళ్ళకి ఓట్లు కావాలి, అధికారం కావాలి. దాని కొరకు కాదు కదా! ఆ! ప్రజల మీద ప్రేమతో కాదు కదా! అది. ఉచిత పథకాల గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ! ఉద్దేశం ఏంటి? వారికి ఓట్లు కావాలి, పదవి కావాలి, అధికారం ఆ! కావాలి. దాని కొరకు కదా! ఆ! ప్రజాసేవ, ప్రజారక్షణ, ప్రజల హితం ఇటువంటి ప్రేమ ఏమి లేదుగా. అవును గురూజీ. ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఆ! తప్పు. ఎలాగో తప్పే ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశమే ప్రయోజనమే తప్పు. వారి అవును. ఉద్దేశమే తప్పుంది. వారి స్వార్థం ఉంది. ఇక్కడ అవును. ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది? న్యాయం జరగదు కదా! ఆ అవును విచక్షణ ఏమి గురూజీ. ఉండదు. అవును. అందరికి అవసరమా? ఇదంతా ప్రశ్న రాదు. ఓట్లు కావాలి హ్మ్. అంతే. అది. అది పోవాలి. ప్రజలకు బుద్ధి ఉండాలమ్మా. అవును. అయితే అవును అడగాలి. గురూజీ. ఉచిత పథకాలు మాకెందుకు? సరిగ్గా అవును. పాలించండి అంతే. అవును. అన్యాయం జరగకుండా చూడండి. అది దాని కొరకు మిమ్మల్ని ఎన్నుకునేది. అవును గురూజీ. ఉచితాలు మాకెందుకు? సోమవారం అవును. చేయడం తప్ప. అవును. అంటే ఈ అసలు ఆ డబ్బు ఎక్కడ ఉపయోగించాలో, ఎలా ఉపయోగించాలో, ఏ ఎలా కొన్ని ఉపయోగిస్తే కొన్ని ఆ! దేశాల్లో ఉచిత పథకాల పేరుతో ఏ దేశం ప్రయోగం చేసినా ఆ దేశాలు నాశనమైనాయి ఇప్పుడు. ఉచితాల అంతే పేరుతో. కదా మరి. ఆ దేశాన్ని గమనిస్తే తెలుస్తుంది. ఆ! ప్రజలు సోమరులైపోతారు. ఆ! బుద్ధి ఉండదు. ఆ! మూర్ఖులైపోతారు. అవును. పిరికిపాలైపోతారు. పురుషార్థం చేయరు. అప్పుడు అవును. ఏమవుతుంది? దేశానికి పెద్ద దెబ్బ అది. అవును. గొడ్డలి పెట్టు. చాలా తప్పు. కావాలని చేసే ఇది పెద్ద కుట్ర. వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఆ! మీరు చదవకుండా ఉద్యోగం ఇస్తాం ఎందుకు చదవాలి? మీరు అది. కష్టపడకుండా కూడా డబ్బులు ఇస్తాం, కూలి ఇస్తాం అంటే ఎందుకు కష్టపడతారు? అవును. పనికి ఆహార పథకం ఉంది ఏదో రకరకాలు పెట్టారు. అక్కడ అవును. ఏముండదు. ఏం పని ఉండదు. అవును. ఆడ అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు, డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. హ్మ్. పని అవును. చేసినట్టే. పని అవును. చేసేదేమి లేదు. ఎందుకు పని చేస్తారు? పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా! హ్మ్. సోమరులవుతారు. దీనివల్ల చాలా అవును. నష్టం జరుగుతుంది. అవును. మన మన పిల్లల్ని కూడా అలాగే పెంచుతున్నాం. ఆ! మీరేం చేయకండి. డబ్బు పుష్కలం ఉంది. మీరు ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అవును. తిరగండి బలాదూరుగా. ఆ! ఇటువంటి మాటలు తాతలు చెప్తారు. సంపాదించి పెట్టినను మనవడా ఏం ఆ! చేసిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో కూర్చో హాయిగా. నీకోసమే. నీ సుఖం హ్మ్. కోసమే తాత. ఈ తాతలు, హ్మ్. అమ్మమ్మలు, నానమ్మలే నాశనం చేసేది పిల్లల్ని. అట్లా ప్రభుత్వాలు. హ్మ్. ఆ! కష్టపడాలని చెప్పాలి. నీ హ్మ్. ధనం నీ ధనం కాదు. నీ కష్టార్జితం కాదు. నువ్వు కష్టపడాలి. చిన్నప్పుడే నీకోసం చేస్తున్న తర్వాత నువ్వే కష్టపడాలి. ఈ ధనం నీకోసం కాదని చెప్పాలి. హ్మ్. అందుకే డబ్బు చట్టంలో కూడా ఉంది. ఆ! కష్టపడినటువంటి ధనం ఏదైతుందో ఆస్తులు ఉన్నాయో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. హ్మ్. అవసరం లేదు. హ్మ్. ఎవరికైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. కష్టార్జితాన్ని ఎవరికైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. హ్మ్. పిత్రార్జితం ఉంటుంది. తాత ముత్తాతల ధనం. హ్మ్. ఆస్తులు. అవి మాత్రం హక్కులుంటాయి గానీ, తన కష్టార్జితం మన ఇష్టం. ఆ! ధర్మం కూడా చెప్పేది అదే. చట్టం కూడా అది చెప్తుంది. కానీ అలా ఆ! ఉంటున్నారా? పిల్లలకి ఏం చేస్తున్నారు? సంపాదించి పెడుతున్నారు. అవును. చదవడం లేదు. సరిగా కనీసం ఆరోగ్యం కూడా కాపాడుకోలేరు అటువంటప్పుడు. అవును. నియమాలు, న్యాయము, ధర్మము, దేశము, దేశభక్తి తర్వాత. అవును. ఆరోగ్యం జడగొట్టుకుంటారు. అవును. నియమాలు పాటించరు. హ్మ్. అందుకే ఉచితాలు మానుకోవాలి. ప్రజలకు ఉండాలి బుద్ధి. ప్రజలు హ్మ్. ఎన్నుకుంటున్నారు కదా అటువంటి నాయకులని. ఆ దొంగలనే ఎన్నుకుంటున్నారు. అవును. మంచివారిని ఎన్నుకోవట్లేదు కదా! అవును. ప్రజలు చైతన్యం రావాలి. దాని కొరకే ఉపదేశకులు, ప్రచారకులు, ధార్మికులు, ఈ ఆచార్యులు, ఈ స్వాములు, హ్మ్. పండితులు, గురువులు
వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ఉమ్, గురువులే స్కూల్లో కావచ్చు, బయట ఎక్కడైనా కావచ్చు, గురువులు, ఆచార్యులు, ప్రచారం చేసేవారు, వారి చేతుల్లో ఉంటుంది ఎక్కువ. ఉమ్, ఈ బాబాలు, ఈ స్వాములు, అవును. బాబాలు, స్వాములు మారే వరకు ప్రపంచం మారదు, ముఖ్యమైన దేశం మారదు. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక రతి గురువులు ఉన్నారు, వారు సోమరులు తయారు చేస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఈ పూజ చేయండి, ఆ పూజ చేయండి, అంత పెద్దగా చేయండి, ఇంత పెద్దగా చెయ్యండి, ఇది చెప్పడమే గాని ఇది ధర్మం, ఇది సత్యం, ఇది న్యాయం, దీన్ని మనం అనుసరించాలి అనే బోధ తెలియదు అందప్పుడు కదమ్మా, కదా. వారు కూడా తెలియదు, వారు కూడా స్వార్థపడలేదు, వారు సుఖము, వారు కూడా సుఖాలు కావాలి కదా, అవును అవును అందరికి అవును. సుఖాలు కావాలి అంతే. ఉమ్, సుఖంగా ఉండాలి అంతే. ఉమ్, అందరు అందుకే సుఖం కోరుకుంటున్నారు. అవును అందుకే అసలు. శిష్యులు, భక్తులు ఏం తప్పు చేసినా ఏమన్నారు. అందుకే ఉమ్, ఉమ్, సరైన దారి, సరైన మార్గదర్శనం చూపించడం ఉండదు. ఉమ్, సోమరులను పిరికి వాళ్ళని తయారు చేస్తారు. అవును. అక్కడే ఉంది. ఉమ్, తల్లిదండ్రులకు తెలియదు, బయట పరంపరలు లేవు. ఈ పరంపరలు అదే. ఎవరు బయట పెట్టాలి? ఉమ్, వేదాధ్యయనం చేసిన వారు, వేద విద్వాంసులు, అటువంటి వారిని కాపాడుకోవట్లేదు కదా. ఉమ్, ఉన్న మాట అనొద్దు, ఊళ్ళో ఉండొద్దు అంతే. యథార్థవాది, లోక విరోధి, ఉమ్, అది జరుగుతుంది. అందుకే ఎవరు అవును. ముందుకు రావడానికి లేదు. తెలిసి కూడా కొందరు మౌనంగా ఉంటున్నారు. ఉమ్, కానీ తప్పదు, బయటకు రాక తప్పదు. అవును. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ప్రయత్నం చేయాలి, మన పురుషార్థం అని చేయాల్సిందే. సూచన ఏమైనా? ఆత్మ నివేదన సూచన గురూజీ, చెప్పండి. ఇప్పుడు రేపు భగవద్గీత స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి భగవద్గీత అనేది అందరికీ కూడా సామాన్యంగా ఇష్టమైనటువంటి అంశమై ఉంటుంది. మళ్ళా మేము గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరం కొంచెం అందరికీ తెలియజేస్తే భగవద్గీత క్లాస్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతారేమని ఆలోచన వచ్చింది గురూజీ. నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. దీని పేరు భగవద్గీత రహస్యం అని పేరు పెట్టండి. భగవద్గీత ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ విషయాల గురించి చెప్పడం. ఎందుకంటే సామాన్యంగా భగవద్గీత అనేది అందరూ అనుసరించేటటువంటి గ్రంథం కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది ఎక్కువ ఇష్టపడచ్చు అనిపిస్తుంది గురూజీ. భగవద్గీత రహస్యం అనమంటారా? మన తరగతి భగవద్గీత రహస్యాలే చెప్పి మరి గీత గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందమ్మా, రహస్యాలు చెప్పడం కదా. అవునవును, అలాగే చేస్తాం గురూజీ. నమస్తే. ఒక సూచన, నేను రేపు సాయంత్రం బయలుదేరి గుంటూరు కార్యక్రమానికి వస్తున్నాను. అటువైపు అంటే 13 నాడు బయలుదేరి 14 నాడు ఉదయం 15, మళ్ళీ 15 నాడు బయలుదేరి ఇక్కడికి వస్తాను. ఇది సూచన. గుంటూరు ఆర్య సమయం వార్షికోత్సవం 13, 14, 15. అక్కడ దగ్గర ఉన్న వారు కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. మేము వస్తున్నాం గురూజీ. రండి అమ్మా. మళ్ళీ కూచిపూడి కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఏప్రిల్లో. అక్కడ కూడా వార్షికోత్సవం ఉందటగా. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు ప్రారంభించండి. ఈరోజు అప్పలనాయుడు గారు వచ్చినట్లేరు గురించి నేను చెప్తాను. అప్పలనాయుడు వెళ్ళిపోయారు కదా. ఆయన బి అప్పలనాయుడు గారు. బొత్స అప్పలనాయుడు గారు. సరే ప్రారంభించండి. అంతర్ముఖమై. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఓం. నిజమైన పన్ను నీకు చెల్లించాలి తండ్రి. ఎందుకంటే ఇంత వ్యవస్థ చేసి ఎక్కడా లోటు లేకుండా అందరి సౌకర్యార్థం ఈ సృష్టిలో ఏ లోటు లేకుండా అన్ని
సౌకర్యవంతంగా ఇచ్చినందుకు నీ ఆజ్ఞలను పాలించడమే నీకు చెల్లించే పన్ను అని అర్థమవుతుంది తండ్రి. ప్రభుత్వానికి మేము చెల్లించే పన్నుతో దుష్టులను దుర్మార్గులను హతమార్చడానికి ఉపయోగపడితే దేశానికి ధర్మానికి మంచి జరుగుతుంది. అట్లాగే నీ ఆజ్ఞలను పాలించి నీవిచ్చిన ఈ వేదవాణి ద్వారా అంతర్యుద్ధం చేసి శత్రువులను నాశనం చేసుకుంటే ఆత్మరక్షణ జరుగుతుందని తెలుస్తుంది తండ్రి. ఆత్మను రక్షించుకోవడం ముఖ్యమైన కర్తవ్యంగా అర్థమవుతుంది. ఆత్మరక్షణ లేకపోతే, ఆత్మ విద్య లేకపోతే మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఎట్లా అంటే అట్లా వాటి పని అవి చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఆత్మలో సరైన జ్ఞానం నింపుకున్నప్పుడే లోపల శత్రువుల్ని హతమార్చగలం తండ్రి. అప్పుడే ఈ ధర్మము, ఈ రక్షణ, ఆరోగ్యము అన్నీ కూడా సమకూరుతాయి తండ్రి. నీవిచ్చిన ఈ జ్ఞానం ద్వారానే మేము ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకొని మా రక్షణ కొరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను తండ్రి. ఇదే తండ్రి నీకు నేను చెల్లించే పన్ను. ఓం ఓం ఓం. నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. हे परमपिता परमात्मा, शाश्वत सम्राट, राराज, राजाधिराजा, ఈశ్వర, అందరినీ రక్షిస్తున్నావు ప్రభు. అన్ని రకాలుగా రక్షిస్తున్నావు. ఏ రాజు రక్షించలేడు, ఏ వ్యవస్థ కూడా మమ్మల్ని, మానవ నిర్మిత వ్యవస్థ కూడా ఇంతగా రక్షించడం లేదు. తమరు అన్ని రకాలుగా రక్షిస్తున్నారు, లోపల బయట రకరకాల ప్రేరణల ద్వారా
హెచ్చరికల ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, అంతఃప్రేరణ ద్వారా ఈ జగత్తులో ఎన్నో వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసి మంచి మహాభూతాలను, ఎన్నో సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసినారు. ఆ రకంగా చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏ రాజు, ఏ చక్రవర్తి, ఏ సమ్రాటు చేయలేని వ్యవస్థలు, వసతులు, సౌకర్యాలు, ఎన్నో వనరులు అన్ని అందించినారు ప్రభు. ఏది ఆశించకుండానే, ఎవరి సహకారం లేకుండానే ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రజాధనంతోనే వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాయి. రకరకాల రక్షణ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాయి. సేన, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు అన్నింటికీ ప్రజాధనమే, ప్రజల కష్టార్జితమే. కానీ తమరు మానవుని ఏది ఆశించకుండా, ఏ పన్ను గ్రహించకుండా వ్యవస్థలు చేస్తున్నారు. మీకోసం ఏమీ లేదు. ఈ రాజులైతే తమ సుఖాలు, తమ భోగాలు అన్ని కూడా ప్రజాధనముతోనే, ప్రజల కష్టార్జితంతోనే, ప్రజల కంటే ఎక్కువ సుఖాలు అనుభవిస్తారు. కష్టపడేవారు కష్టపడుతుంటారు, శ్రమిస్తుంటారు. ఏ కష్టం చేయకుండా, ఏ శ్రమ లేకుండా రాజు భోగాలు, విలాసాలు అనుభవిస్తుంటారు. ఇక్కడ తమరు అలా కాదు ప్రభు. తమరికి ఏ సుఖం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే తమరే ఆనందం. తమరికి ఏ భోగాలు అవసరం లేవు, ఏ విలాసాలు అవసరం లేదు, ఎవరి ధనం అవసరం లేదు. అంత తమరి ధనమే. మీరు ఎవరి ధనాన్ని ఆశించరు. అంత తమరి ధనమే. కస్య స్వేద్ధనం, కస్య సుఖస్వరూపస్య. తమరు సుఖస్వరూపులు, ఆనంద స్వరూపులు. తమరి ధనం ఇదంతా కూడా. ఈశ, వాత్సల్యం సర్వం ఎతికించ అన్నీ కూడా మీరిచ్చినవే. తేన తెక్తేన భుంది. ప్రపంచంలో, ఈ జగత్తులో, విశ్వంలో ఉన్నంత తమరిదే. తమరి ధర్మే, తమరి ఐశ్వర్యమే. అందుకే తమరి పరమేశ్వరులు. ఐశ్వర్యస్య పరాకాష్ఠ. ఐశ్వర్యానికి పరాకాష్ఠ తమరు. పరమేశ్వరులు తమరు. హే పిత, తమరి రుణం ఎలా తీర్చుకోవడం? ఏ పన్ను చెల్లించి, ఏ ధనం ఇచ్చి, ఏ పదార్థం ఇచ్చి తమరి రుణాన్ని తీర్చుకోవడం? తీర్చుకోలేము, రుణం తీర్చుకోలేము. తమను ఒప్పించడమే, తమను మెప్పించడమే, తమ ఆజ్ఞలను, ఆదేశాలు పాటించడమే, తమరు చెప్పినట్టు వినడమే, తమరి చట్టాలను, తమరి నియమాలను ఉల్లంఘించకుండా ఆచరించడమే మేము ఇచ్చే పన్ను. అంతకంటే ఇంకేం ఇచ్చుకోలేం ప్రభు. అయినా అది తమరి కొరకు కాదు. ఈ ఉపాసన కానీ, ఈ ప్రార్థన కానీ, ఈ స్తుతి కానీ. స్తుతి మీకు అవసరం లేదు. నేను చేసే ఉపాసన, భక్తి, ఆరాధన, అర్చన ఏది అవసరం లేదు మరి. అందులో కూడా మా ప్రయోజనం ఉంది ప్రభు. ఆయన అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు, అన్ని చూస్తారు. అన్ని కాలాలలో, అన్ని యుగాలలో, అన్ని జన్మలలో, అప్పుడైనా, ఇప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా, ప్రళయంలోనైనా, ఇప్పుడైనా, మోక్షంలోనైనా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఏ రాజు, ఏ తల్లి, ఏ తండ్రి ఎవరు ఇంత రక్షణ చేయలేరు. ఇన్ని రకాల సదుపాయాలు, ఏర్పాట్లు, సౌకర్యాలు చేయలేరు ప్రభు.
ఏ గురువు కూడా ఇన్ని రకాల ఉపదేశాలు ఇవ్వలేరు. తమరే పరమ ఉపదేశకులు, పరమ ఆచార్యులు, పరమ గురువులు, పరమపిత, పరమమాత, పరమాచార్య, పరమ గురువు, హే పిత తమరే రాజు. స్వరాట్, స్వయంరాట్, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, బహురాట్, మహారాట్, అంతా అన్ని రకాల రాజు తమరే. శాశ్వత రాజు, శాశ్వత రాజాధిరాజు, ఎప్పటికీ మా రాజు తమరే, మా చక్రవర్తి తమరే ప్రభు. ఏ జన్మలోనైనా, ఏ యుగంలోనైనా, ఏ సృష్టిలోనైనా, ఎప్పుడైనా, ఎప్పటికీ శాశ్వత రాజు, శాశ్వత చక్రవర్తి, సమ్రాట్ తమరే ప్రభు. ఏ పన్ను అడగని, మా నుండి ఏది కోరని రాజు తమరు ప్రభు. అర్పణం, సమర్పణం, సర్వస్వం తమరిదే. మమ్మల్ని మేము అర్పించుకుంటున్నాం, ఆత్మార్పణం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. ఇదే ఆత్మార్పణమే మేము ఇచ్చే పన్ను. గ్రహించండి ప్రభు, గ్రహించండి. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఓం ఓం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, పరమాత్మకు ఏమి సమర్పించి ఎలా రుణం తీసుకోవడం? ఆత్మార్పణం తప్ప. సమర్పణ చేసుకోండి. పరమాత్మ ఆజ్ఞలు పాటించడం తప్ప. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణ భావనతో సమర్పించుకుందాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో. ఇదన్నమమ్మా, ఇదన్నమమ్మా, అంతా నీదే ప్రభు. సర్వస్వం నీవే, సర్వస్వామి నీవే ప్రభు. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓ సర్వేభ్యో నమో. ముగించేద్దాం. ఓ